غوث اعظم بمن بے سروسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد قادری ابن رہے یا غوث اعظم میزنم دمدر شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائی دستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یکن رسویمہ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ سنانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قطب زمان علی رحمت و رضوان بریلی کی سرزمین سے ارشاد فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سب چمک والے وجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے وجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے جی لگائیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ محفل میلاد شریف آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے آپ لوگوں نے مل کر دام درہم قدم سکنے جس اعتبار سے بھی چاہا رچایا اور بسایا۔ یہاں جیسے میں آیا سب سے پہلے مجھے وارننگ یہ دی گئی کہ ابھی اور بھی جگہ آپ کو بولنا ہے، مائک بہت خراب ہے۔ میں بھائی مائک آپریٹر سے گزارش کروں گا، یقیناً مائک خراب ہے کیونکہ صرف خطبہ پڑھنے میں زبان جو ہے سوکھ گئی۔ میں آپ سے ذرا التماس بس اتنا کروں گا، اگر آپ مائک چلانا جانتے ہیں تو ذرا ٹریبل دے دیجئے، ریٹرن دے دیجئے، انشاءاللہ آواز صحیح ہو جائے گی۔ اگر رب نے چاہا، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کچھ بولیں، اگر رب چاہے گا جتنی دیر چاہے گا اتنی دیر بلوائے گا۔ اور اس محفل پاک میں آپ تشریف لائے ہیں، بہت مبارکباد ہے ہمارے بڑے عزت مآب علی جناب محمد شعیب بھائی جنہوں نے مجھے بلایا، میں آپ کے سامنے حاضر آیا۔ انشاءاللہ رحمان تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن باتیں وہ کروں گا جو آپ کے لیے فائدے مند ہو۔ ظاہر سی بات ہے آپ آئے ہیں، آپ آئے نہیں ہیں بلکہ بلائے گئے ہیں۔ اس محفل پاک میں ہر کوئی نہیں آتا ہے، اللہ جسے آنے کی توفیق دیتا ہے وہ آتا ہے، اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو سرکار کی محفل پاک میں ہر کوئی نہیں آتا ہے، اللہ اس کا رسول جسے بلائے وہی آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، تھوڑی دیر آپ سے سرکار کی آمد کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اس سے قبل درود پاک، میرے عزیز، درود پاک وہ عظیم اور انمول تحفہ ہے کہ اگر انسان، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندے مومن اس پر دل سے درود پڑھتا ہے، رسمی طور سے پڑھتا ہے، تو فرشتے میری بارگاہ میں لا کے پیش کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص دل سے مجھ پر یعنی دل جمعی کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں اور اپنے کانوں سے سنتا بھی ہوں۔ اگر کوئی انسان دل سے آقا پر درود پڑھے، یقین مانیں درود شریف وہ عظیم نعمت ہے۔ ایک روایت بات ذہن میں آ رہی ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک شخص تھا کہ اس نے ساری زندگی گناہوں میں بسر کیا، ساری زندگی اس نے گناہ کیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، یعنی جب اپنے بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچا، تو اس نے ارادہ کیا کہ چلے سرکار کے روضے کی زیارت کر لیتے ہیں، ساری خطائیں وہیں معاف ہو جائیں گی۔ ساری زندگی اس نے گناہ کیا، جب اس ارادے سے نکلا سرکار کے روضے کی زیارت کے لیے، جب راستے میں جا رہا تھا، آج تو فلائٹ کا زمانہ ہے، اس ٹائم فلائٹ کا زمانہ نہیں تھا، تو عزیزان گرامی وقار جب وہ راستے میں جا رہا تھا، اس کے بعد اس نے پڑاؤ ڈالا، اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جنگل بیابان دور دور تک کوئی نہیں، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ جب اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی
ख़राब होने के बाद बेटे ने सोचा आखिर ले जाऊं किस जगह अपने बाप को, किस डॉक्टर को दिखाऊं, किस तबीब को दिखाऊं, किस हकीम को दिखाऊं। परेशान था, ये सोच ही रहा था। फिर क्या देखता है, अचानक उसके बाप का इंतकाल हो गया। जब उसके बाप का इंतकाल हो गया फिर और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा अब क्या करूं। उसने कब्र तैयार करना शुरू किया। जब कब्र तैयार इधर कर रहा था, आके देखता क्या है कि उसके बाप का चेहरा गधे की तरीके से हो गया। वो और ज़्यादा परेशान, क्योंकि तने तनहा इंसान जंगल बयाबान में, वो भी बाप की डेड बॉडी पड़ी हुई है और चेहरा गधे से भी ज़्यादा गधे की तरह बना दिया गया। एकदम परेशान हो जाता है। सोचते सोचते अचानक उसकी आंख लग जाती है। जब आंख लग जाती है तो उसने क्या देखा, ख्वाब में कि एक शख्स आया। आने के बाद नूरानी चेहरा है। आने के बाद उसने कुछ और नहीं किया। वो बयान करता है कि मैं देख रहा था कि वो आया। आने के बाद वो मेरे बाप के लाशे के करीब गया। जाने के बाद उस आने वाले ने अपने दस्ते मुबारका को फेर दिया, अपने दस्ते करम को फेरा। जैसे मेरे बाप के चेहरे पर फेरा है ना, मेरे बाप का चेहरा जो गधे की तरीके से हो गया फौरन सही हो जाता है, बल्कि 14वीं के चांद से भी ज्यादा रोशन हो जाता है। मैंने आने वाले से पूछा, आने वाले जरा ये बता तू कौन है, आखिर तूने मेरे बाप के साथ इतनी मेहरबानी क्यों की। आखिर मेरे बाप ने तो सारी जिंदगी गुनाहों में बसर की, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारा। आखिर जब तक उसकी जिंदगी रही है सारी जिंदगी तो इसने गुनाह किया है। आज तक इसकी ऐसी कोई नेकी मैंने नहीं देखी। जरा वो आने वाले ये बता, आखिर मेरे बाप ने कौन सी ऐसी नेकी की जो मरने के बाद मेरे बाप के साथ मेरे बाप के साथ इतनी मेहरबानी हो रही है। तो आने वाले ने जब चेहरा फेरा है, आने वाले ने कहा था, ओ नौजवान सुन, मैं कोई और नहीं बल्कि आमिना का राज दुलारा हूँ, अब्दुल्ला का प्यारा हूँ, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। ओ नौजवान सुन, माना कि तेरा बाप गुनहगार था, माना कि सियाकार था, सारी जिंदगी इसने गुनाहों में बसर की, लेकिन इसके अंदर एक खूबी एक थी कि जब ये बिस्तर पर जाता था उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ लिया करता था, जब तक मुझ पर दुरूद ना पढ़ लिया करता था। ऐ नौजवान सुन, जब तेरा बाप दुनिया में रहकर मुझे ना भूला तो मरने के बाद मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। जभी तो शायर कहता है, पढ़ोगे दिल से जो सुनो मसा दुरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूले खुदा दुरूद शरीफ। और नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने तो झूम झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। तो झूम झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। तो आइए हमारा मुस्तफा की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत दे, दुरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे। देखिए हम कहते नहीं है सुभान अल्लाह बोलने के लिए, इसलिए कि हमारी आपकी क्या औकात है कि हम अपने लब को हिलाएं, हम सुभान अल्लाह कहें। जब रब की तौफीक होती है ना तो इंसान सुभान अल्लाह बोलता है। इसलिए कि सुभान अल्लाह के मानो तक अल्लाह पाक है। हमारे कहने से अल्लाह की ज़ात पाक नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर हम अल्लाह को पाक कहते रहेंगे तो उस नाम के सदक़े में अल्लाह हमें पाक कर देगा। समझ रहे हैं? तो जो शख्स सुभान अल्लाह कहता है उसके नाम आमाल में 90 नेकियां लिखी जाती हैं। हर किसी को नेकियों की ज़रूरत है। तो शायर कहता है, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बचन को बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई